Andariki Shubhodayam. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Baba Sunkara. This is BNS class. The topic is defamation. A question was given in the last year. What is defamation and what are the essential elements of defamation? Remember, defamation is defined in section 499 of the Indian Penal Code and presently in 356 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, which criminalizes the defamation. What is defamation? Before that you have to know, everybody has got a fame, even rickshaw puller, even auto rickshaw fellow, even a beggar, he has got fame. Sometimes this fame is more than his property, he thinks. తన యొక్క రెప్యుటేషన్ అనేది మోర్ దాన్ ప్రాపర్టీ. ఎందుకు నా పేరు పోతే నేను బతకడం అని చెప్పి చాలామంది ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు ఉంటారు. సో డిఫమేషన్ మీన్స్ పబ్లికేషన్ ఆఫ్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్, పబ్లికేషన్ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ which injures the reputation of a person in the society, in the eyes of the civil society. No doubt, this defamation can be dealt with in different directions. You can file a defamation case under the law of torts if it is a simple defamation. If you want to get any compensation, to get any injunction, just like Subramanian Sahu versus Ramjet Malani case, yes, you can go for civil case. If you want to get conviction, if you want to see that the other person is put in jail for some time, then you can go for criminal case. It can be dealt with tort, it can be dealt with as a civil case, it can be dealt with as a criminal case. But law of crimes, IPC or BNS, so the section 356 criminalizes or defines what is called defamation. Whoever by words either spoken or intended to be read, directly spoken మాట్లాడటం intended to be read, ఎవరైనా చదివితే అర్థమవుతుందని, or by signs or visible representations, makes or publishes any imputation, very very important. So intending to harm the reputation of other person is said to cause defamation. Right, now what are the essential elements of defamation? This the question is like that. Essential elements are: number one, imputation. What is imputation? It is nothing but a statement. Imputation is a statement, or imputation may be in writing or oral. That is what is called, we call libel and slander and gesture. కొన్ని సందర్భాల్లో క్యారికేచర్, శంకర్స్ వీక్లీ లేకపోతే ఈనాడులో కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అఫ్ కోర్స్ కొన్ని టాలరబుల్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇంటాలరబుల్ ఉంటాయి, కొన్ని డిఫేమ్ అవుతాయి. ఇక్కడ ప్లీజ్ రిమెంబర్, పబ్లికేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద సెకండ్, ఫస్ట్ ఈజ్ ద సో కాల్డ్ ఇంపుటేషన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ పబ్లికేషన్. పబ్లికేషన్ ఇందుక లిబెల్, స్లాండర్ ఇక్కడ చెప్పాలి. సో ఇట్ మస్ట్ బి కమ్యూనికేటెడ్ టు సమ్ అదర్స్ orally, or it can be communicated to some other by visual representation, by taking a photo, by a film, all other things, libel and slander. Then this should make reference to the complainant. This is very very important. Suppose if I say all lawyers are liars, you can't file a case against me. All politicians are rascals, you can't file a case against me. Kani eppudu cheyochu, please remember, imputation must refer to particular individual. Sai Baba, lawyer, tappuledu. Of course, even if not named, if reasonable people understand that it is relating to Sai Baba, yes, definitely you can file a case of defamation. So first line, baseline question cheppa, all lawyers are liars and case cheyadam ledhu. Kani lawyers, if they understand it is against so and so, definitely they will file a case. దీని అంతకన్నా పెద్ద డిస్కస్ చేయబాకండి, ఎత్తుక చేస్తే మళ్ళీ ఉన్నది పోద్ది. ఎందుకంటే గ్రూప్ అయితే అక్కర్లేదు. ఇట్ మస్ట్ రిఫర్ టు ఎ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్. దెన్ హార్మ్ టు ద రెప్యుటేషన్. ద స్టేట్మెంట్ మస్ట్ మేక్ కాజ్ హార్మ్ టు ద రెప్యుటేషన్. సో ద పర్సన్స్ మోరల్ రెప్యుటేషన్, ద పర్సన్స్ ఇంటలెక్చువల్ రెప్యుటేషన్. కామాంధకుడు, కీచకుడు, టీచర్ ఇంత చదువుకొని, ప్రొఫెసర్ చదువుకొని ఏదో పని చేశాడు, వీడు వెధవ అన్నారనుకోండి, ఎస్,
Then professional standing in the public eye, or professional or కొంతమంది politicians, their standing in the public eye will be damaged. ఇక్కడ లిమిటేషన్ దగ్గర మనం మర్చిపోతానేమో, లిమిటేషన్ కూడా గుర్తుంచుకోండి. If a person reads the newspaper or if any person content and says ఏంటా ఇలా రాసిన నీ మీద నేను పరిమాణంలాగున్నావే అన్నాడు అనుకోండి, అక్కడి నుంచి ద లిమిటేషన్ స్టార్ట్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ ద కేస్ విత్ ఇన్ 2 years. లిమిటేషన్ అది యాక్చువల్గా నన్ను అడిగితే ఎవడన్నా చెప్పిన తర్వాతనే డిఫమేషన్ స్టార్ట్ అవుద్ది. ఎవరన్నా ఫీల్ అయిన తర్వాతనే. డైరెక్ట్గా నన్ను తిట్టాడు అనుకో, నేను అసలు పట్టించుకోను. రైట్. అండ్ ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఇంటెన్షన్ ఆర్ నాలెడ్జ్. సో మెన్సిరియా ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిఫేమ్ చేయాలంటే ఊరికినే అన్నాడు అనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ అ కేస్. బట్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ ఇంటెన్షనల్లీ ఆర్ యూ హ్యావింగ్ ద నాలెడ్జ్, దెన్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ కాల్డ్ డిఫమేషన్. So therefore these 5 elements are very very important. One is imputation, second is reference to particular person, third one is publication, and fourth one is it should cause harm to the reputation, and fifth one is intention or knowledge. Innuendo మీకు లా ఆఫ్ టార్ట్స్ చెప్పాను, దాన్ని కూడా చూసుకోండి, టైం లేదు కాబట్టి. ఒకవేళ ఇండైరెక్ట్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో పనిషబుల్ అండర్ డెఫమేషన్. ఇది రైట్. డెఫమేషన్ అనగానే కేస్ లాస్ రాయాలంటే మీకు 4 వ్యక్తులు గుర్తుండాలి. 1 సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, ఎన్ని కేసులు పడినాయో. 2 రామ్ జేత్మలాని, 3 అరవింద్ కేజ్రీవాల్, 4 అరుణ్ షౌరి. ఈ 4 పేర్లు మీరు చూసుకుంటే దిస్ దట్ అరుణ్ షౌరి వర్సెస్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఏ 3 కేసులు పెట్టుకున్నారు. సుప్రీంకోర్టు కూడా రాజీ పడుండయా మహానుభావులారా అంది. అఫ్కోర్స్ పాపం అరుణ్ షౌరి గారు లేదు, చనిపోయారు. అలాగే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వర్సెస్ రామ్ జేత్మలాని, ఇద్దరు ఎమినెంట్ లాయర్స్ అనలేము, ఎమినెంట్ పీపుల్. మరి వాళ్ళు కూడా డిఫర్మేషన్ వేసుకున్నారు. 1-2 చూద్దాం. రైట్. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2016 కేస్. సుప్రీం కోర్ట్ అపెల్డ్ క్రిమినల్ డిఫమేషన్ యాజ్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడ్. ఎందుకంటే ఎలా కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే రైట్ టు రెప్యుటేషన్ is a fundamental right under Article 21. If it is violated, definitely it's defamation అని చెప్పి ఈ కేసులో చెప్పాను. Then రంజిత్ మలానీ వర్సెస్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి 2006. రామ్జేత్ మలానీ వర్సెస్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి 2006. సో ఈయన మాట్లాడుతూ రామ్జేత్ మలానీ, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ సన్ ఈస్ టేకింగ్ మనీ ఫ్రమ్ ఎల్టీటీఏ, దేర్ ఫార్ యు ఆర్ సపోర్టింగ్ ఎల్టీటీఏ అనేసాడు. అనేటప్పటికి ఎంత షాక్. అతను ఎల్టీటీ డబ్బులు తీసుకుని వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేశాడని. అప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అయ్యాడు. దెన్ రామ్ జేత్మలానీ said, come on, you show the accounts. It's nothing but defamation. అంటే కోర్ట్ held it, yes, it is defamation because the allegation is that Ram Jethmalani took money from LTT, which is very serious, which harms the reputation of a very renowned famous lawyer. Defamation. Third case, Khushbu వర్సెస్ కన్నీ అమ్మాల్ 2010. సో ఖుష్బు ఇప్పుడు కూడా ఏదో జబర్దస్త్లోనూ మాకు ఎక్కడ వస్తుంటుంది, రేత్రిపూట సినిమా ఇది టీవీలో చూస్తుంటా కదా ఆవిడ. సో ఖుష్బు సుందరం, షీ కామెంటెడ్ సంథింగ్, ఇది ప్రీ మ్యారిటల్ సెక్స్ మీద బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మంచిది ఏదో వాగింది. సో దాని మీద చాలా సీరియస్ అయింది. సో హర్ కామెంట్స్ ఆన్ ప్రీ మ్యారిటల్ సెక్స్, దే ఆర్ ఒపీనియన్, ఇట్స్ నాట్ డెఫమేషన్. సమ్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. దెన్ డిపి చౌదరి వర్సెస్ మంజులత 1997. ఇవన్నీ లా ఆఫ్ టార్ట్స్లో చూసినాయి, నేను కొత్తగా రాసింది ఏం లేదు. మీకు లా ఆఫ్ టార్ట్స్ నా నోట్స్ ఉంటే ఈజీగా మీకు అర్థం అవుద్ది. సో ఆ పిల్ల మంజులత రేత్రిపూట బయటకు వెళ్ళింది గ్రూప్ స్టడీ కోసం. ఆ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది, ఎవరితో లేచిపోయింది అన్నారు. 2వ రోజున 3వ రోజున తిరిగి వచ్చింది. ఈ లోపలే అవ్వాల్సిన న్యూసెన్స్ అంతా అయిపోయింది. ఇట్స్ డెఫమేషన్. రైట్. ఇట్ ఇస్ లోవర్డ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ మిస్టర్ ఫాదర్ ఆఫ్ మంజులత ఇన్ ద సొసైటీ. So definitely it amounted to defamation. Why I am mentioning all these old cases are law of torts cases? Because you have to get marks. ఇప్పుడు దీంట్లో మీరు చదివి వరల్డ్లీ వైజ్ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలని కాదు నా ఉద్దేశం. మీరు తొందరగా ఈ పరీక్ష పాస్ అవ్వాలి. పాత పరీక్షలో ఇచ్చిన క్వశ్చన్లు అవి, వాటిని గురించి మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి ఈ పాత కేసులా చెబితే ఏంటంటే యూ విల్ గెట్ రిఫ్రెష్డ్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్. దానికోసం ఈ ఓల్డ్ కేసెస్ చెప్తున్నాను. ప్రజెంట్ చెప్పాలంటే బోల్డ్ ఉన్నాయి. సో అరుణ్ షౌరి వర్సెస్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్, ఏ చోర్ హై అన్నాడు కదా, అది కూడా డిఫమేషన్ అయింది. తర్వాత రాజీ పడ్డారు. కాబట్టి ఈ కేసు లాస్ మీరు ఉదహరిస్తారని ఆశిస్తూ డిఫమేషన్ మీద
సింపుల్గా ఇంతవరకు సరిపోతుంది. 10 minutes అయిపోయింది కాబట్టి ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.